এই বিষয়গুলো আলাপ আসবে এই there are different forms of small businesses as well as stages, role, scientific inventions. There are key success factors that are actually responsible for failure of small businesses, and there are remarkable advantages and disadvantages of small businesses, competitive strength, legal aspects. দেন তোমার এই যে এইসব বিষয়গুলো নিয়ে আরো কিছু বিষয় আছে, এইসব বিষয় নিয়ে এই চ্যাপ্টারটা কিছু বিষয়ে আলোচনা হবে এই চ্যাপ্টারটায়। তো স্মল বিজনেস সম্পর্কে আমরা উই হ্যাভ দ্য আইডিয়া। এবিসি, আমি যেটা বলবো যে এবিসি আইডিয়া অ্যাবাউট দিস বিজনেস। তো স্মল বিজনেস সম্পর্কে আমরা সবাই জানি যে এটা কি, এটা হলো তোমার যে টোটাল যে বিজনেস একটা কান্ট্রিতে, এই টোটাল বিজনেসের একটা এই তোমার একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট হলো স্মল বিজনেস। দ্যাট মিনস ইফ আই সে লাইক দিস, the small business is an integral part of the total business scenario in any country. যে কোনো দেশের টোটাল বিজনেসের একটা ইন্টিগ্রাল পার্ট হলো এই স্মল বিজনেস। যদিও though the small businesses in size, they are small in size, such as business activities actually covers almost any area of business, as well as like any area of business যেটা বলতে চাচ্ছি আমি, যে ধরো ম্যানুফ্যাকচারিং, মাইনিং, তারপরে হোলসেলিং, রিটেইলিং, তারপর বিভিন্ন there are different types of service industries। এই যে বিষয়গুলো আছে, এই বিষয়গুলো কিন্তু যদিও স্মল বিজনেসটা ছোট, আমরা মনে করি যে আমরা ডিফাইন দ্য স্মল বিজনেস in a tiny section of the total businesses, but it actually includes the manufacturing, mining, wholesaling, retailing, service industry. These sections we can include under this small business area. So if it is so, then we can well recognize that the small businesses are the largest employer with lower investment per job. The growth as well as the development of medium large industries, that is mostly dependent on the small businesses. কি বলছে যে there is a important line I have uttered before you, that the growth and development of medium and large industries, growth and development of medium and large industries, that is mostly dependent on a small business area. So we can say that the small business actually occupies a vital place in the national economy. We can say like this. So a small business তোমার কি করে যে এটা occupies a vital place in the whole economy. আমি ছাদে যাইতে পারি। সো এটা ন্যাশনাল ইকোনমিতে এটা বড় ধরনের একটা ভূমিকা পালন করে। সো এই that's why in this context the entrepreneurs they actually taking some steps or initiatives. What types of initiatives? They actually invest their money, their own money. Okay, they actually invest their own money, their time, their ability in their small businesses, as well as they significantly contribute to the community in terms of jobs as well as goodwill. মানে তোমার এই যে এই টোটাল হোল ইকোনমিতে ন্যাশনাল বিজনেস স্মল বিজনেসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সেজন্য তোমার ছোট ছোট এন্টারপ্রেনাররা কি করেন, নিজেদের সময়, নিজেদের টাকা পয়সা, অর্থ কড়ি, সামর্থ্য, লোকবল সবকিছু ইনভেস্টমেন্ট করে
এবং এই স্মল বিজনেস দাঁড় করায় এবং টোটাল কমিউনিটিতে তাদের একটা বড় ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট তারা ফেলার চেষ্টা করে। শুধুমাত্র not only that যে they creates the employment opportunity, but also they along with this they actually created the business existence as well as their growth of the business, also represents their goodwill as well as their image. So small business is necessarily small within its respective industry, but তার রেসপেক্টিভ ইন্ডাস্ট্রিতে হয়তো এটা ছোট একটা ইউনিট হিসেবে কাউন্ট করা যেতে পারে বা বলে থাকি আমরা। বাট এই যে রিটেল যে সেলস আছে, এই রিটেল সেলস তোমার কি করে, ইট কুড অ্যাপ্রোচ সেভারেল ক্রোর্স অফ টাকা অ্যানুয়ালি, তাই না? ধরো পুরো মেটাল ইন্ডাস্ট্রি, পুরো অয়েল ইন্ডাস্ট্রি, পুরো গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, পুরো এইসব জায়গায় যে ছোট 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 যে ইউনিট গুলো আছে, এই এটা তোমরা কি করতেছো, মানে এই আমার জাকিউল মাউস তোমরা কি মানে করতেছো, এক্সপ্লোর করতেছো নাকি? তুমি কি মাউস মানে কার্সর দিয়ে এক্সপ্লোর করতেছো নাকি আমার এখানে প্রবলেম হচ্ছে, কোনটা? তো কি করার কথা। আচ্ছা, এখন এখন ঠিক আছে। আচ্ছা, তো এখন যেটা বলতেছিলাম যে এটা একটা হতে পারে তোমার তোমার এই যেটা বলতেছিলাম যে তাদের যে রিটেল সেল, এটা ছোট একটা ইউনিট হতে পারে, বাট তাদের রিটেল সেলের তোমার এই যে অ্যামাউন্ট যেটা, তোমার যে বছর শেষে টার্নওভার, যে টার্নওভারটা হলো কোটি কোটি টাকার টার্নওভার হয়। সো এই nowadays the small business has gained a major portion of our economy by contributing a personalized flexibility as well as their creativity and specialization, কমিউনিকেশন এন্ড পারফরমেন্স। এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলো এখানে শো করার তাদের যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা আছে। দ্যাট মিনস তারা ছোট 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 ইউনিটে বিজনেস করতে গিয়ে তাদের যে এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি গুলো থাকে, তারা দক্ষ হতে পারে, তারা ক্রিয়েটিভ, বেশি বেশি ক্রিয়েটিভ হতে পারে, তারা স্পেশালাইজেশনে যেতে পারে, তাদের কমিউনিকেশন গুলো ভালো হয়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তাদের যে ওভারঅল যে পারফরমেন্স, এই পারফরমেন্স গুলো আপ টু দ্য মার্ক। সো not only that, it also provides the resources and services to outlets for big businesses. তারা সার্ভিসটাও দিয়ে থাকে এই স্মল বিজনেসের অন বিহাফ অফ দেয়ার এই যে ইন্টারেস্ট অন বিহাফ অফ দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য স্টেক হোল্ডার। They actually also provide their resources as well as their services as an outlet of big business. That's why considering all these things or considering these opportunities, many people nowadays, many people become entrepreneurs because they enjoy their self expression, they enjoy their personal growth, their community relationships, as well as an opportunity to make a strong financial contribution to themselves as well as their beloved ones. এই যে জায়গাগুলো আছে, যার কারণে কি হয় যে এই জায়গায় কাজ করতে গিয়ে তারা এই ফ্রিডম গুলো এনজয় করে, তাদের সেলফ এক্সপ্রেশন থাকে, তাদের পার্সোনাল গ্রোথ থাকে, কমিউনিটির সাথে তাদের একটা ভালো রিলেশন থাকে। তারপরে তোমরা যেটা বলতেছিলাম যে ফাইন্যান্সিয়াল যে কন্ট্রিবিউশন, নিজেদের ফ্যামিলির, সোসাইটির অ্যাজ এ হোল, এই যে ফাইন্যান্সিয়াল কন্ট্রিবিউশন, এই যে স্টেজে তারা এই বিষয়গুলো নিতে পারে, কন্ট্রিবিউট। and they are actually the small business entrepreneur যারা আছে, they are actually highly motivated person, hardworking individuals at the end of the day who receive the satisfaction from their ventures, from their risk taking, from their venture that they actually took as a risk. So এই জায়গায় তারা খুব বেশি পরিমাণে তারা করে, মানে পরিশ্রমী এবং তারা সাবধানী হয়
এই ছোট ছোট এন্টারপ্রেনার যারা আছে স্মল বিজনেসের, এবং যারা এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে তারা বিজনেস পরিচালনা করে তারা একটা স্যাটিসফাইড একটা মানে একটা স্যাটিসফ্যাকশন তাদের ভিতরে কাজ করে। বাট যদি কন্ডিশনটা এরকম হয় যে ল্যাক অফ প্রপার ম্যানেজমেন্ট, ল্যাক অফ এই যে অ্যাটিটিউড, মানে এই যে মানে যদি ওয়েল বিহেভ না হয়, অ্যাটিটিউড যদি খারাপ হয়, তাদের যদি ট্রেনিং না থাকে, তারা যদি দক্ষ না হয়, হ্যাঁ, তাদের যদি তোমার এই যে ফাইন্যান্সিং যে সাপোর্টটা, এই সাপোর্টটা যদি ইনএডিকুয়েট না থাকে, তারপরে তারা যদি তোমার এই প্ল্যানিং এ যদি তারা ভুল করে, উইক প্ল্যান হয়, তাহলে কিন্তু এই তোমার এই স্মল বিজনেসটা দেখা যায় যে এই এট দ্য বিগিনিং স্টেজ, হ্যাঁ, বিগিনিং স্টেজে কিন্তু হোঁচট খায়। সো এই বিষয়গুলো এই স্মল বিজনেসের এই কনসিডারিং ফ্যাক্টরস বা আলোচনার বিষয়। সো আমরা এইভাবে মানে উই ক্যান ডিফাইন লাইক দিস ওয়ে দ্যাট the small business, so a small business means what it is means the size of which is not the big, the size again depends on the yardstick one uses a measure. And however the small businesses has been defined এই বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের, মানে আমরা শর্ট বলতে পারি যে স্মল বিজনেস হলো এই, বাট স্মল বিজনেস নিয়ে আবার কিন্তু অনেক অনেক অনেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডেফিনেশন দিয়েছে, বিভিন্ন ভাবে এটাকে ডিফাইন করছে। সেটা আমি যদি তোমাকে বলি, একটা এক্সাম্পল যদি দেই এরকম যে তোমার স্মল বিজনেস অ্যাক্ট যেটা 1934, এটা মনে রাখবা, এসবিএ, এসবিএ 1934, দ্যাট মিনস স্মল বিজনেস অ্যাক্ট 1934। তো সেখানে এই অ্যাক্ট অনুযায়ী কিন্তু স্মল বিজনেসকে ডিফাইন করা হয়েছে এইভাবে যে স্মল বিজনেস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ বিজনেস হুইচ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওন্ড and operated and not dominated in its field. একদম ফ্রি ফেয়ার, এখানে কোনো ডমিনেশন থাকবে না, ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সে চালাবে, ওন করবে, এবং এটা তোমার এই এই যে অপারেশনাল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ওনারশিপ, এটা একেবারেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট থাকবে, এখানে কোনো ধরনের কোনো বাধা নাই। আবার তোমার যদি বলো যে এই কমিশন অফ দ্য এনকোয়ারি অফ স্মল বিজনেস ফার্মস, এটা এই এনকোয়ারি অফ দ্য স্মল বিজনেস ফার্মের একটা কমিশন ছিল, কমিশন গঠন করছে 1977 বোধ হয়। তো এই 1977 তারা আবার কমিশনের এই অ্যাক্টের মাধ্যমে স্মল বিজনেসকে তারা ডিফাইন করে দিয়েছে এইভাবে যে স্মল ফার্ম দ্যাট ইজ দ্যাট হ্যাজ আ রিলেটিভলি স্মল শেয়ার অফ ইটস মার্কেট, মার্কেটে একেবারে শেয়ার মানে নাম্বার অফ মানে এই যে পার্সেন্টেজ অফ দ্য শেয়ার ইজ ভেরি স্মল, ইনসিগনিফিকেন্ট। ওকে, এই হলো বিষয়। আর এই স্মল বিজনেস নিয়ে আসলে খুব বেশি পরিমাণে ওই ব্যাখ্যা বা ডেফিনেশন দেওয়ার কিছু নাই। আই থিঙ্ক দে ইউ অল আন্ডারস্টুড দ্য ডেফিনেশন অফ দ্য স্মল বিজনেস। The small business একদম ইজিলি, freely and simply we can define that the small business that has a small market share, এইভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি যে স্মল বিজনেস that has a relatively small share of its market. So we can define the small business like this way. And এখন এই যে স্মল বিজনেসের সংজ্ঞাটা দিলাম যে একেবারে মানে সংক্ষেপে, যে মার্কেট শেয়ার যাদের একেবারেই কম আছে, এখন বিভিন্ন রাইটার আবার বিভিন্নভাবে স্মল বিজনেসের সংজ্ঞা দিচ্ছে, বাট the essence of the definition or the or the কি বলবো, the understanding of the কি বলবো, যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য মিনিং অফ দ্য স্মল বিজনেস, এটা এক একটা তোমার অ্যাঙ্গেলে করা হয়েছে। হ্যাঁ, the understanding the meaning of the small business that has been attempted from the different angles টা কি, একটা হতে পারে এরকম যে ফিজিক্যাল সাইজটা কতটুকু, এটা একটা বিষয়।
That means we can say the physical size of the unit, মানে production unit. Understand? The physical size of the production unit. তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার। The physical size of the production unit, এটা হলো একটা অ্যাঙ্গেল। এই অ্যাঙ্গেলে তোমার you can define the small business. Second angle, the size of the investment. The size of the investment একটা অ্যাঙ্গেল। থার্ড যদি বলি আমি যে সাইজ অফ দ্য এমপ্লয়মেন্ট। ফোর্থ হলো যে তোমার সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্টাইল, এর সেলফ ম্যানেজমেন্ট স্টাইলটা কেমন হয়, কেমন কিভাবে। তারপরে আমি যদি বলি টাইপ অফ এনার্জি ইউজড, দ্যাট মিনস দ্য ম্যানস ফিজিক্যাল ফোর্স, কোল, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, এটসেট্রা। তারপরে মার্কেট সাইজ মিনস যে এটা either it may be the limited local or wide as well as also the foreign. And we can have also the another angle like the extent of the use of the technology, তাই না? The extent of the use of the technology as well as the innovativeness. And we can also we have also the different angles like the nature and the sources of the capital supply as well as the public issues or মানে other things otherwise etc. এখন এই যে আমি কতগুলো অ্যাঙ্গেল বললাম, এই ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে কিন্তু স্মল বিজনেসকে ডিফাইন করা সম্ভব। আন্ডারস্ট্যান্ড? যে তুমি যদি বলো যে the physical size of the unit, when the physical size of the unit of a farm is small, then we can say that it is a small business. আবার বলতে the size of the investment, অথবা সবগুলো একত্রে বলতে পারো ডেফিনেশনে, এইভাবে বলতে পারো যে ওনাদের ডেফিনেশনটা না লিখে তুমি তোমার মতো করে লিখতে পারো যে the when the physical size of the unit and the size of the investment, size of the employee is key, not big one, that means small or tiny size, and the employment style is different, independent, the market size is small, the extent of the use of the technology is in a small area, or the innovativeness, in terms of innovativeness, in terms of resources of the capital supply, এই যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলোকে উদ্ধৃতি দিয়ে that means কনসিডার করে তুমি তোমার মতো করে you can define the small business. বাট এই বিষয়গুলো হলো স্মল বিজনেসের মূল ডিটারমিনান্টস। they are the main determinants of defining the small business. আচ্ছা, এতটুকু বুঝতে কি কারো প্রবলেম আছে? না স্যার। আচ্ছা, এরপরে আমরা যে বিষয়টা দেখবো যে টাইপস অফ স্মল বিজনেস। স্মল বিজনেসের তো কতগুলো টাইপের আগে বলে আসছি। সো নরমালি যদি বলি in a normal sense we have the six different types of business, into which the most small businesses fall. And এগুলো কি কি? একটা হলো রিটেল সেলস, একটা হলো সার্ভিস, একটা হলো ফাইন্যান্স, একটা হলো এগ্রিকালচার, একটা হলো হোলসেল, এন্ড একটা হলো ম্যানুফ্যাকচারিং। এই যে ছয়টা ক্যাটাগরিতে আমার স্মল বিজনেসের নেচারটাকে আমি ডিফাইন করে ভাগ করতে পারি। মিনস we have the 6 types of a small business. একটা হলো রিটেল সেলস। এখন রিটেল গ্রুপ, এই রিটেল গ্রুপে কারা আছে এটা একটু আমাদের দেখতে হবে। রিটেল গ্রুপে হলো তোমার এই যে স্মল বিজনেস যে অপশনস ক্লাসিফাইড ইনটু রিটেল গ্রুপস। এই রিটেল গ্রুপসে তোমার যে বিষয়গুলো আছে সেটা হলো যে তোমার এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং, সার্ভিস, হোলসেল, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, কনসাল্টিং এন্ড রিটেইলিং। এই সাব ক্লাসিফিকেশন, এই যে মেইন গ্রুপের এই যে 6টা
বললাম স্মল বিজনেসের 6টা প্রকারভেদ বললাম। এই প্রকারভেদ গুলোর মধ্যে যেমন ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ান কাইন্ড অফ মানে তোমার ওয়ান টাইপস অফ স্মল বিজনেস, তাই না? ওয়ান টাইপ অফ স্মল বিজনেস। এখন এই ম্যানুফ্যাকচারিং বলতে আমরা কি বুঝি আসলে? এই ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে কি কি ধরনের বিজনেস থাকতে পারে, কি কি অপশন থাকতে পারে, আমাদের সেই বিষয়গুলো একটু জানা দরকার। যেমন তোমার মেটাল হতে পারে, মেটাল, তাই না? মেটাল হতে পারে। এখন মেটালের মধ্যে যারা বিজনেস করে তারা ভালো বলতে পারবে যে মেটালের মধ্যে আবার কতগুলো ক্যাটাগরি আছে, যেমন শীট মেটাল আছে, মেশিন শপ আছে, জেনারেল মেটাল আছে, তোমার স্পেশাল ইকুইপমেন্ট আছে, হ্যাঁ, তারপরে হলো মিনি স্টিল মিল আছে। এই দিজ আর দ্য থিংস, এটা আছে। তারপরে ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে তোমার প্লাস্টিক গ্রুপ আসতে পারে, প্লাস্টিক। তোমার ফুডের যে বিষয়টা, সেই ফুডের বিষয়টা ইনক্লুড হতে পারে। এখন এটা গেল একটা বিষয় ম্যানুফ্যাকচারিং অপশনে আমি যদি এটা পাই। তুমি সার্ভিস অপশন যদি দেখো, সার্ভিস অপশনের মধ্যে কি কি ধরনের বিজনেস আসতে পারে, যেমন সার্ভিস স্টেশন আসতে পারে, অটো রিপেয়ার আসতে পারে, অ্যাপ্লায়েন্স রিপেয়ার আসতে পারে, হাউস অ্যান্ড কমার্শিয়াল রিপেয়ার, রিনোভেশন। তারপরে তোমার এই যে এই প্লাম্বার আসতে পারে, ইলেকট্রিশিয়ান আসতে পারে, তোমার ফ্লোর কভারিং যেটা এদের আসতে পারে। তারপরে এই এই তোমার ট্রাভেল এজেন্সি যারা, হ্যাঁ, আরো অনেক বিষয় আসবে। আমি আমার মতো করে বেশ কয়েকটা বললাম। ট্রাভেল এজেন্সি এগুলো আসতে পারে এই যে তোমার সার্ভিস সার্ভিস ক্যাটাগরিতে। তারপরে তোমার হোলসেল, হোলসেল ইজ ওয়ান টাইপস অফ স্মল বিজনেস। হোলসেলে কি হতে পারে, যেমন জবার্স আসতে পারে, ব্রোকার আসতে পারে, তাই না, ডিস্ট্রিবিউটর আসতে পারে। তারপরে বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট বিজনেস আসতে পারে, হ্যাঁ, এটা ওয়ান কাইন্ড অফ হোলসেল বিজনেস। তোমার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, এই রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ওয়ান টাইপ অফ স্মল বিজনেস। কি এটা কি আসতে পারে, তোমার ম্যাটেরিয়ালস আসতে পারে, তোমার ম্যাটেরিয়ালের রিসার্চ হতে পারে, প্রোডাক্ট রিলেটেড রিসার্চ হতে পারে, প্রোডাক্টের ডেভেলপমেন্টের স্টেজ আছে, এগুলো আসতে পারে। সফটওয়্যার ইনফরমেশন যেটা সফটওয়্যার ফার্ম, এগুলো আসবে। স্পেশালাইজড মেশিনারিজ, এই বিষয়গুলো আসবে। তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেমস, টোটাল জিনিসটা তোমার রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আসবে। এখানে রিসার্চ। আচ্ছা, এরপরে হ্যাঁ, বুঝিনি। হুম। না, এটা আসলে এটা একটু মানে বিষয়টা হলো এরকম যে আমি যে 6টা বললাম, তো এইটা হলো এই এই যে অপশন গুলো, এই there are some other options. হুম, there are some other options that can be classified into তোমার রিলেটেড গ্রুপস। হ্যাঁ, এই যে বিষয়গুলো আছে, এই বিষয়গুলোর মধ্যে তোমার এই অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য 6 টাইপস অফ স্মল বিজনেসেস, তোমার ইউ ক্যান অলসো রিলেট দ্য রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, কনসাল্টিং ইউনিট, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিটেইলিং। এগুলো তুমি এর মধ্যে নিয়ে আসতে পারো। বাট মেইনলি ফোকাস করা হয় 6টা টাইপের উপর। একটা হলো রিটেইল, হোলসেল, ফাইন্যান্স, সার্ভিস, এগ্রিকালচার, ম্যানুফ্যাকচারিং। মানে এটার সাথে অ্যালং উইথ দিস ইউ ক্যান অলসো কনসিডার অ্যাজ দ্য রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইউনিট, কনসাল্টিং, এটসেট্রা এটসেট্রা। ওকে। আচ্ছা, এরপরে তোমার তোমার যে কনসাল্টিং যেটা, এই কনসাল্টিং এ তোমার যেটা করতে পারো যে তোমার এই বিভিন্ন ধরনের কনসাল্টিং ফার্ম থাকে। এটাও একটা স্মল বিজনেস এর মধ্যে পড়ে। যেমন তোমার ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়গুলো আছে, ইনভেস্টমেন্টের বিষয়গুলো আছে, মার্কেটিং এর বিষয় আছে, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ল্যান্ড ইউজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইকোনমিক, গভর্নমেন্ট, ভেরিয়াস এডিশনাল হাইলি স্পেশালাইজড এরিয়াস। এই এই বিষয়গুলো আসলে কনসাল্টিং সার্ভিসের মধ্যে আসে। এখানেও তোমার এই প্রত্যেকটা ইউনিটে আপনার তোমার স্মল বিজনেস ক্যাটাগরির মধ্যে পড়ে। রিটেইলিং, রিটেইলিং এর মধ্যে ফুড আসবে। ফুডের মধ্যে কি কি আসবে, সব ধরনের আসবে, যেমন গ্রোসারি আসবে, ফাস্ট ফুড আসবে, ফাস্ট ফুড প্রিপেয়ার্ড, কনভেনিয়েন্স ফুড আসবে, রেস্টুরেন্ট বিজনেস আসবে, লাউঞ্জেস, স্পেশালটি শপস, এই বিষয়গুলো, অ্যাপ্লায়েন্সেস আসবে, তোমার হার্ডওয়্যার, বিল্ডিং ম্যাটেরিয়ালস, স্পেশালি ক্লোথিং, all things that are under the section of retailing sections. এই হলো মোটামুটি একটা টাইপস অফ স্মল বিজনেসের একটা কোন রকম একটা পিকচার। এখন এই যে
মানে এই যে এইগুলোর ব্যাখ্যা, এগুলোর টাইপ বললাম যে এই বিষয়গুলো হলো এই টাইপ, এই ধরনের টাইপ আছে। এখন ব্যাখ্যা মানে explain if I explain the meaning or the definition of manufacturing firms, service firms, wholesaling business, research and development business, consulting as well as retailing, মানে আলটিমেটলি আমি ছয়টাই বললাম, বাট ফাইন্যান্সটা আমি করে দিলাম, এগ্রিকালচার ফাইন্যান্স, এগুলো এগুলো হয়তো ডিটেলস পরে আবার আসবে। বাট আমি যদি ইফ আই লুক অন দিস ইস্যুস, দেন উই মানে এখানে কিন্তু একটা আছে, মানে একটা ডেফিনেশনের একটা বাউন্ডারি আছে। বাউন্ডারিটা কি রকম, যে লাইক যে ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম কি এমনি নর্মালি ব্যাখ্যা করলেই হবে? এর কোনো আছে না, ফর্মুলা আছে না, যে ম্যানুফ্যাকচারিং কোনো কিছু বৈশিষ্ট্য আছে তো নাকি? এর তো কিছু একটা পার্টিকুলার একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে এই হইলে এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম হবে। কিরকম? লাইক যে ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মসটা এই মানে ইজ বিং কনসিডার্ড এজ স্মল বিজনেস ইফ, যদি এই ফার্মের ইট হ্যাজ 250 এমপ্লয়িজ অর লেস, মানে সর্বোচ্চ হলো 250 জন অথবা তার কম যদি এমপ্লয়ি ওই ফার্মে থাকে, তখন তাকে ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম বলা হয়। তো ম্যানুফ্যাকচারার কি করে? মূলত ম্যানুফ্যাকচারার্স টেক দ্য র ম্যাটেরিয়ালস and change into finished goods for sale, তাই না? মূল ম্যানুফ্যাকচারারদের কাজ কি? টেক দ্য র ম্যাটেরিয়ালস and change it into the finished goods, কিসের জন্য? ফরওয়ার্ড ফর সেল। তাহলে ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মের ডেফিনিশনটা মনে রাখবা যে যে ফার্মে ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম যখনই একটা স্মল ফার্ম হিসেবে কনসিডার করা হবে তখন যখন এর কর্মরত কর্মচারীর সংখ্যা 250-এর অধিক হতে পারবে না, সর্বোচ্চ 250 অর লেস। দিস ইজ কল্ড দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্ম। তখন এই ম্যানুফ্যাকচারিং ফার্মটাকে এই স্মল বিজনেস হিসেবে আমরা ট্রিট করতে পারবো। সার্ভিস, সার্ভিস কি? সার্ভিসের একটা আছে যে তোমার এই যে সার্ভিস ফার্ম যেগুলো বার্ষিক তোমার 2 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন মানে ডলার, যেটা বাংলা টাকায় কত হয়, বাংলা তো এরকম হিসাব হবে না। এটা উই হ্যাভ দ্য বেঙ্গলি সেট অফ বেঙ্গলি অ্যামাউন্ট, মানে আমাদের এই যে স্মল অ্যান্ড এই মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের এসএমই ডেভেলপমেন্ট, যেটা স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, এই এসএমই ফাউন্ডেশনের কিন্তু চেয়ারম্যান হলো তোমার মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টেরই একজন স্যার, ঢাকা ইউনিভার্সিটির। তোমরা মনে হয় তাকে চেনো, প্রফেসর ডক্টর মাসুদুর রহমান স্যার, নাম শুনছো মনে হয়, আমাদের এখানে ভাইবা টাইবা থাকে মাঝে মধ্যে, মাসুদ স্যার। তো এসএমইর তোমার ওখানে ডেফিনেশন বাংলায় আছে যে তোমার সার্ভিস ফার্ম গুলো বছর শেষে কত টাকা টার্নওভার দেখাবে, এবং এত টাকা টার্নওভার দেখাইলে তোমার এই ফার্মটাকে সার্ভিস ফার্ম হিসেবে কনসিডার করা হবে, এবং সেটা হবে একটা স্মল সার্ভিস ফার্ম। তো এই এরা কি করে? ইট অ্যাকচুয়ালি প্রোভাইড দ্য সার্ভিস ফর কাস্টমার্স এন্ড এই different types of service firms, মানে including hotels, including barber, including beauty shops, and all types of repair shops, plumbers, electricians. These are the business categories. And wholesale যেটা আছে আমার research and development, these are the normal things. I think I don't know, I don't need to discuss it again. Already you know what it is. তো রিটেইলিং সম্পর্কে তোমাদের ধারণা আছে। কনসালটেন্সি তো বোঝোই যে একটা কনসালটেন্সি সার্ভিস হলো মানে তোমার যেটা হয় যে এফিশিয়েন্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রজেক্ট অ্যাপ্রেজাল করে, রেইজিং সোর্স অফ ফাইন্যান্স, মেথড অফ রিডিউসিং রিস্ক, টেকনিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, এইগুলো প্রোভাইড করে আর কি। হ্যাঁ, এইগুলো প্রোভাইড করে তার কনসাল্টিং বিজনেস করে আর কি। দিস আর দ্য থিংস। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বলেন। স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার দিলে স্যার আমাদের জন্য একটু সুবিধা হতো। স্ক্রিন শেয়ার তো বাপ আমার কাছে নাই, বুঝতে পারছি সুবিধা হতো। জি স্যার, বুঝতে একটু অসুবিধা আছে স্যার। স্ক্রিন শেয়ারের ম্যাটেরিয়ালস থেকে তো আমি কোনো কিছু বলতেছি না, এটা তো আমার কাছে নাই। এটা তো ইট উড বি ডিফিকাল্ট ফর মি টু শো দ্য
lectures. ওটা সহজ আলোচনা তো, এটা না বোঝার কি আছে? তুমি কোথায় বোঝো নাই বলো তো আমাকে, জাকির? জি স্যার। স্যার বলো তো। আলোচনাটা স্যার স্ক্রিনটা শেয়ার দিলে বুঝতে আর একটু মানে সহজ হতো স্যার, এই জন্য আর কি বললাম। বোঝা যাচ্ছে স্যার, কিন্তু স্ক্রিনটা শেয়ার দিলে আর একটু বেশি ডিপলি বোঝা যাচ্ছে। But there are two things here. If you look on the screen, then you will miss my speech. This is the vital issue. মানে এটা তারপরেও আছে, বিষয় আছে, স্ক্রিন থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু এই আমার কাছে তো আই হ্যাভ নো সফট কপি, আমার কাছে তো কোনো সফট কপি নাই। আমি মানে কেমনে স্ক্রিন শেয়ার দিব কেমনে বলো? স্যার। বলেন, নাইমুল নাকি? জি স্যার। স্যার হচ্ছে যদি আমাদের এই যে ম্যাটেরিয়ালসটা একটু আগে ভাগে দেওয়া যাইতো, মানে অধ্যায় শুরুর সময়, তাহলে স্যার আমরা কিছু না বুঝলে হয়তো সেখান থেকে একটু দেখতে পারতাম। আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা দরকার ছিল না তাইলে। একই কথা বারবার বলতেছে আবার স্ক্রিন শেয়ারের কথা। আপনারা বই কিনেন না কেন? আপনাদের তো বলছি না বই কিনতে, বই কিনে ফেলেন, বই কিনে ফেলেন, বই না কিনলে তো হবে না। এমনি তো নরমালি এক একজন এক রকম হিস্ট্রিচের বই পড়ায়। স্যার হিস্ট্রির বই তো আছে আমার কাছে, কত পেজে এটা স্যার? না, আমি তো হিস্ট্রিচের বই থেকে পড়াচ্ছি না। আমার কাছে কোনো সফট কপিও নাই, হিস্ট্রিচের বই থেকে পড়াচ্ছি না। আমার কাছে কিছু ম্যাটেরিয়ালস আছে, সেটা হার্ড কপি, সেটা কিছু নিচ্ছি আমি, কিছু রেফারেন্স দিয়ে আমি বলতেছি, এই হলো বিষয়। আপনারা বই কিনে ফেলেন, আমি দিয়ে দেবো। কোন বইটা কিনবেন আমি দিয়ে দেবো, নেক্সট ক্লাসে দিয়ে দেবো। এটা তো আসলে খুব সহজ আলোচনা করতেছি, এটাই যদি না বোঝেন তাহলে কেমনে হবে বলেন? একেবারেই সহজ জিনিস। আর আপনারা চাইলে তো রেকর্ড করতে পারতেন, রেকর্ড করেন নাই? আচ্ছা, গুড। জাকিউল আবার দিক দিয়ে ফার্স্ট। আচ্ছা, এরপরে আপনার এই আমরা দেখলাম এটা হলো যে মানে ক্লাসিফিকেশনস, টাইপস অফ স্মল বিজনেস। তাহলে আমরা যদি একটু দেখি এভাবে যে স্ট্রাকচারাল যে ফিচার্স গুলো আছে, এই ফিচার্স গুলো কিরকম, যে স্মল বিজনেসটাকে এইভাবে ভাগ করছে। যেমন তোমার নাম্বার ওয়ান হলো একটা টাইনি সেক্টর। টাইনি মানে বুঝেন তো নাকি? হ্যাঁ, টাইনি কে বললো এটা? জাকিউল? আর মনে হয় কেউ জানে না নাকি? জানেন তো সবাই নাকি? জি স্যার। এটা আপনারা আচ্ছা, এই কে আবার খুলনায় লোক থেকে আসছে? খুলনা থেকে আসছে? না স্যার, খুলনাতেই আছে। তোমাদের একটা গল্পের নাম বলি, তোমরা কি ইংলিশ পড়তে পারবা না? ইংলিশ পড়তে আগ্রহী? জি স্যার। তাহলে তোমরা একটা কাজ করবা, এই সবার উদ্দেশ্যে কিন্তু আমি বলছি, তোমরা আজকে, আমি জানি না, আই ডোন্ট নো যে whether it is available or not in the internet, তোমরা ক্লাস শেষে তোমরা আজকে সার্চ দিবা, একটা গল্পের নাম বলি যে গিফট অফ দ্য ম্যাজাই। গিফট অফ দ্য ম্যাজাই, লিখে রাখছো? জি স্যার। গিফট অফ দ্য ম্যাজাই বানান কিন্তু MAGI, এটার উচ্চারণ হলো ম্যাজাই, আবার তোমরা ভুলে অন্য কিছু উচ্চারণ করে নাও। গিফট অফ দ্য ম্যাজাই, MAGI। এই গল্পটা তোমরা নেট থেকে ডাউনলোড করবা। নেট থেকে ডাউনলোড করে এখানে দুইটা ক্যারেক্টার আছে, একটা হলো এক ভদ্রলোক, সেই ভদ্রলোকের নাম হলো জিম, আর এক ভদ্র মহিলা আছে, তার নাম হলো ডেলা। নাম শুনছো কখনো জিম ডেলা? হ্যাঁ জি স্যার, জানি স্যার। কে ইয়াকুব জানে? জি স্যার। তোমার তো জন্ম হয় না, তুমি তখন এই গল্প তুমি কেমনে জানলা বলো তো? স্যার ইন্টারমিডিয়েট যখন পড়তাম তখন এই গল্পের থেকে বেশ লাইন দিয়ে ন্যারেশন করাতো,
অথবা ট্রান্সফরমেশন থাকতো, তো ওই সময় স্যার বলছিল গল্পটা। ওকে, গুড। হ্যাঁ, ওইসব গল্পই চুজ করা হতো, তাই না? জি স্যার। আমার এইসব গল্প একেবারে A to Z সব মুখস্থ ছিল, জানো, সব মুখস্থ ছিল, একদম A to Z। এক একটা গল্প ছিল 16 পেজ, 17 পেজ, 18 পেজ, 19 পেজ, 20 পেজ। রিডিং ফর প্লেজার ছিল অনেক বড়। এনশিয়েন্ট মারিনার, লান্সিয়ান, তারপরে গিফট অফ দ্য ম্যাজাই, মাদার ইন ম্যানভিল, হ্যাঁ, রিডিং ফর প্লেজার। এই যে বিখ্যাত বিখ্যাত গল্প, এই তোমরা এই গিফট অফ দ্য ম্যাজাই এইটা ডাউনলোড করবো আজকে। ডাউনলোড কইরা এই গল্পটা অবসর প্রিন্ট দিবা। প্রিন্ট দিয়ে তোমাদের যে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে তোমরা এই গল্পটা পড়বা। এই গল্পটা পড়লে তোমাদের অনেক 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 কাজে লাগবে। এবং সেখানে এই গল্পে ওই শব্দটা তোমার আছে, টাইনি অ্যাপার্টমেন্ট। টাইনি অ্যাপার্টমেন্ট। দুইজন একজন আর একজনের ভালোবাসতো, ছোট্ট একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো। এমন ভালোবাসা এতই ছিল গভীর যে একজন কি করছে, তার চুল কেটে বিক্রি করে দিছে, নাকি যেন এরকম, ভুলে গেছি আমি গল্প এখন। আর স্যার একজন, ওই যে একজনের জিমের আমি কি স্যার বলবো? বলো, চুল কেটে আবার চিরুনি কিনছে না, কি যেন? না স্যার, জিমের আর ডেলের মাথায় বড় বড় চুল ছিল স্যার, আর জিমের ছিল হচ্ছে একটা স্বর্ণের ঘড়ি, কিন্তু স্বর্ণের ঘড়ির ঘড়ি, কোনো বেল ছিল না। হ্যাঁ, আর ওই যে, আর জিমের মাথায় অনেক বড় বড় চুল ছিল ডেলার মাথায়। তো হ্যাঁ, ওরা সারপ্রাইজ দিতে চায়, ডেলা ভাবে যে আমার চুল বিক্রি করে জিমের ঘড়ির জন্য একটা বেল্ট কিনবো। ঘড়ির জন্য বেল, হ্যাঁ, রাইট, ওকে। আর আর জিম ভাবে যে আমার ঘড়িটা বিক্রি করে ডেলার মাথার চুলের জন্য ক্লিপ কিনবো। ক্লিপ না দুজন- চিরুনি, চিরুনি নাকি যেন এরকম সামথিং লাইক দ্যাট। স্যার স্যার, ক্লিপ আমি শুনেছিলাম। হ্যাঁ স্যার, এই গল্পটা জানি। হ্যাঁ, তাহলে এটা পড়বা আবার নতুন করে। এটা পড়লে এটা কাজে দিবে। মেডিসিন, ওয়ান কাইন্ড অফ মেডিসিন। কিসের মেডিসিন? আচ্ছা, এখান থেকে ভালো ভালো ইংরেজি শিখতে পারবা, ভালো ভালো ভোকাবুলারি আয়ত্ত করতে পারবা, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, যারা প্রেম টেম করো তাদের ভালোবাসা আরো গভীর হবে। নাম্বার থ্রি হলো, মনের ভুলে জিম আর ডলার মতো চুল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চুল বিক্রি করে দিবা। পরের দিন ক্লাসে আসবা টাক মাথা হয়ে, বেল, হ্যাঁ, বেল হয়ে আসবা। আর হইলে এই গল্পটা পড়লে তোমাদের ভিতরে একটা কি আসবে, ভিতরে একদম একটা ইনার একটা ফিলিংস তৈরি হবে যে হোয়াট ইজ, মানে লাভ অ্যাকচুয়ালি, মানে এটার ভালোবাসার মিনিংটা কি। ভালোবাসা তো আসলে অন্য জিনিস, মানে অনুভব করার জিনিস। অনুভব করার, অনুভবের মধ্যে যে ভালোবাসা থাকে সেটাই হলো রিয়েল ভালো। এনিওয়ে, আমি এবার কবি সাহিত্যিকের মতো কিছু বলতে পারবো না, আমি ওই খারাপ মানুষ। আমার বিদ্যা ভাই, কবি কবি ভাবনাই তো এইটা বলার সাজেশন দিচ্ছি। এটা সাজেশনটা এই কারণে যে তোমরা এই গল্পগুলো পড়বা। পড়লে হবে কি, তোমাদের ভিতরে যে, মানে এই যে ফাউন্ডেশন, যেটা ভোকাবুলারি ফাউন্ডেশন, এই ফাউন্ডেশনটা অত্যন্ত স্ট্রং হবে। 5টা গল্প পড়বা, অ্যানশিয়েন্ট ম্যারিনার, তারপরে মাদার ইন ম্যানভিল, গিফট অফ দ্য ম্যাজাই, রিডিং ফর প্লেজার, এন্ড দা কি জানি, দুপুরের খাবার নাকি যেন, না রাতের খাবার যেন। জি স্যার, দুপুরের খাবার, মধ্যাহ্নভোজের গল্প। হ্যাঁ, এই 5টা গল্প তোমরা ডাউনলোড করে পড়ে ফেলবা। দেখবা এই 5টা গল্পের যে ইংরেজি, এই ইংরেজি যদি সারা জীবন কি করো না, বুঝি করো না, সারা জীবন চলতে পারবা এই ইংরেজি দিয়ে। সমস্ত ইংরেজি ওইখানে আছে। এত চমৎকার চমৎকার করে গল্পগুলো লেখা। আর এমন কোনো ইংলিশ নাই যে ওই গল্পের মধ্যে নাই। সো এটা মুখস্থ পারলে মুখস্থ করে ফেলো, দেখবা তোমার বিসিএস, ব্যাংক, অন্যান্য চাকরির সমস্ত কিছু এখানে আছে, পাবা। এনিওয়ে, একটা জিনিস পড়াইতে গিয়ে অন্য জিনিস বলে ফেললাম। তো স্মল বিজনেস এর স্ট্রাকচারাল যে ফিচার্স, এই ফিচার্স গুলো হলো কি, একটা হলো টাইনি সেক্টর, ছোট 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 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে থাকে। একটা হলো স্পেশালাইজ সেক্টর। নাম্বার থ্রি হলো, মানে আরেকটা হলো কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ, আরেকটা হলো ভিলেজ সেক্টর। তারপরে এনসিলারি ইউনিটস, যেটা হলো একেবারে এই যে এন্টিক থাকে। আর এই যে কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যেটা হয়, যেটা হলো দুইটা ভাগে ভাগ করা যায় কটেজ ইন্ডাস্ট্রিকে। সেটা হলো, একটা হলো আর্টিসান, একটা হলো স্কিলড। তো এই হলো মানে তোমার মোটামুটি স্ট্রাকচারাল ফিচার্স অফ স্মল বিজনেসেস। আর ফরমেশনটা কি, ফরমেশন অফ স্মল বিজনেস, এটা খুব সহজে ফর্ম করা যায়। এটা
ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক মানে এক্সপোজার টু ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক, তারপরে হলো তোমার একটা বিষয় হলো যে ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট, হ্যাঁ, ইনকামের যে ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট ইনকাম, তারপরে এটা ইউ ক্যান কন্টিনিউ দিস বিজনেস আপন দ্য ডেথ অফ দ্য ওনার, ওনারের মৃত্যুর পরেও এই বিজনেস ইউ ক্যান, ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান কন্টিনিউ। ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, তারপরে তোমার ক্যাপিটাল অ্যারেঞ্জের যে প্রক্রিয়া এটা খুব সহজ, তারপরে লায়াবিলিটি যেটা এটা একেবারে লিমিটেড লায়াবিলিটি, তারপরে হলো লিগ্যাল যে ফর্মালিটি গুলো থাকে এই লিগ্যাল ফর্মালিটি গুলো তোমার সিম্পল, একেবারেই সিম্পল। তারপরে হলো তোমার যে বিজনেসের যে শিডিউল গুলো এই শিডিউল গুলো ইজিলি ইউ ক্যান মেনটেন। আর প্রফিট আর্নিং যেটা, প্রফিট আর্নিং প্রজেকশন যেটা, এই সেলফ প্রফিট আর্নিং প্রজেকশন এটা তুমি খুব সহজেই করতে পারবা। আর ট্যাক্স এর যে বিষয় আছে ট্যাক্স কনসিডারেশনটা তুমি এটা এখানে বড় ধরনের একটা কনসিডারেশন থাকে, মানে খুব বড় ধরনের ঝামেলা হয় না। দিজ আর দ্য থিংস, দিজ আর দ্য ওয়েস অ্যাকচুয়ালি ইউ ক্যান ফর্ম দ্য স্মল বিজনেসেস। এখন এই যে তোমরা ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে আসছো না, সোল প্রোপ্রাইটারশিপ, পার্টনারশিপ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কর্পোরেশন, সামথিং লাইক দ্যাট, জয়েন্ট ভেঞ্চার, এগুলো পড়ে আসছো না ইন্টারমিডিয়েটে? জি স্যার। সেইগুলোর মধ্যে আবার তোমার এই যে তোমার তোমার এই যে বিজনেস, এগুলোকে বলা হয় তোমার ফর্মস অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন। হ্যাঁ, ফর্মস অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন। এখন এই ফর্মস অফ বিজনেস অর্গানাইজেশন, এই যে তোমার এই স্মল বিজনেসটা ফরমেশনের যে কতগুলো বিষয় বললাম, যে তোমার ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপোজার, কন্টিনিউটি অফ বিজনেস, ইজ অফ ফরমেশন, ফ্লেক্সিবিলিটি, লায়াবিলিটি, লিগ্যাল ইস্যুস, শিডিউল মেইনটেনেন্স, তারপরে প্রফিট আর্নিং প্রজেকশন, ট্যাক্স কনসিডারেশন, হ্যাঁ, এই যে বিষয়গুলো, এই বিষয়গুলোর উপর ডিপেন্ড করে তোমার এই যে বিজনেস অর্গানাইজেশনের যে তিনটা ফর্ম আছে, একটা হলো সোল প্রোপ্রাইটারশিপ, পার্টনারশিপ এন্ড কর্পোরেশন। এই তিনটা অর্গানাইজেশনের ফরমেশনের ক্ষেত্রে একটা ডিফারেন্সেস আছে। ডিফারেন্সটা কি? যেমন ইজি অফ ফরমেশন, এই ইজি অফ ফরমেশনটা কি? তুমি সোল প্রোপ্রাইটারশিপের যদি কথা বলো তাহলে সোল প্রোপ্রাইটারশিপটা সহজেই গঠন করা সম্ভব। আবার তোমার পার্টনারশিপ যেটা, পার্টনারশিপটা একদম এক ধরনের আবার ইজি প্রসেস, ইজি, বাট ইট ইজ ইজি টু ভেরি ইজি, ইট ইজ ইজি টু ভেরি ইজি। আর কর্পোরেশনের কথা যদি বলো যে মডারেটলি ইউ ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ ইজি, দ্যাট মিনস মডারেট টু ইজি। তো এরপর লিগ্যাল যে বিষয়গুলো আছে, এই লিগ্যাল বিষয়গুলো তোমার এক একটা তিনটা ফর্ম অফ অর্গানাইজেশন ক্ষেত্রে তিন রকম। তারপরে হলো যে তোমার এই যে ফাইন্যান্সিয়াল যে রিস্ক, এই ফাইন্যান্সিয়াল রিস্কের ক্ষেত্রে তিনটা ফর্ম অফ অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আবার তিন রকমের কন্ডিশন। যেমন তোমার ফাইন্যান্সিয়াল রিস্কটা সোল প্রপার্টিশিপে কি করে, তারা ওনার যে থাকে তিনি নিজেই এটাই করে, তাই না? মানে ওনার্স ইজ রেসপন্সিবল ফর অল ডেটস, মানে যত ধরনের আছে ওনারই একমাত্র রেসপন্সিবল থাকে। আর পার্টনারশিপ বিজনেসে কি, পার্টনার্স দে আর অ্যাকচুয়ালি দে শেয়ার দ্য রেসপন্সিবিলিটি, তাই না? পার্টনার্স অ্যাকচুয়ালি শেয়ার দ্য রেসপন্সিবিলিটিস অফ ফর ডেটস। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য কর্পোরেশনের কথা যদি বলো, তো কর্পোরেশনে হবে লাইক যে ওনার্স দে হ্যাভ দ্য অনলি লিমিটেড রেসপন্সিবিলিটি ফর ডেটস ইন নেম অফ এ কোম্পানি। এই যে বিষয়গুলো, এগুলো তোমরা পড়ে আসছো ইন্টারমিডিয়েট, এগুলো খুব বেশি করে আলোচনা করার দরকার নেই, এটা একটা বিষয়। আর হলো তোমার এই স্মল বিজনেসের যে বৈশিষ্ট্য আছে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্মল বিজনেস, এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো এগুলো তোমরা পড়ে আসছো ভাই, এগুলো তো নতুন করে বলবো আমি যে একটা স্মল বিজনেসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো কি কি। তো আমি যদি বলি যে তোমার এই ডিসিশনস, মানে একটা যদি বলি যে ম্যানেজ দেয়ার আর সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ইজ ম্যানেজড বাই দ্য ওনার, লাইক decisions তোমার বলো that are taken by at one point, verbal communication, independently management, risk borne, তারপরে extension of the entrepreneur's personality, তারপরে হলো no separate entity, family workers, mostly তোমার এই তোমার close labor, হ্যাঁ, business is housed in these small establishments, তারপর rational cost control possible, volume of sales relatively smaller, size of investment is relatively smaller, mostly handicapped with no use of electricity, as well as the requirement of minimum legal formalities. এই বিষয়গুলো একেবারেই মানে অলমোস্ট সেম, এই চ্যাপ্টারে অনেক বিষয়গুলো একেবারেই সেম। তোমার যদি মাথায় ইফ ইউ হ্যাভ দ্য
clear idea about the small business concept, then you can easily write the characteristics, easy of formation, other things you can easily write by your own. So no worries about this. So stage গুলো কি কি, যে স্টেজ আছে কিছুগুলো স্টেজ অফ স্মল বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, এই স্টেজ গুলো আছে, এই স্টেজ গুলো নিয়ে অবশ্য কথা বলবো। যে একটা হলো তোমার প্রি বিজনেস স্টেজ, তারপরে বিজনেস স্টেজ, তারপর গ্রোথ স্টেজ, তারপর টার্মিনেশন স্টেজ। এই প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল যেটা আছে, এই প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলে যেরকম ঠিক এইখানেই এরকম তোমার এই যে এই কিছু স্টেজ আছে, সেটা হলো যেটা বলেন যে প্রি বিজনেস স্টেজ। দ্যাট মিনস প্রি বিজনেস স্টেজ হলো যেটা প্রি স্টার্টআপ, তারপর বিজনেস স্টেজ মানে স্টার্টআপ, আর তোমার এই গ্রোথ স্টেজ মানে আর্লি গ্রোথ স্টেজ, আর দি টার্মিনেশন স্টেজ মানে দ্য লেটার গ্রোথ। এই বিষয়গুলো এখানে স্মল বিজনেস কি কি হয় এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করবো। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই। এই ম্যাটেরিয়ালস গুলো যে কেমনে দিব আমি তো নিজেই করতে পারি না, বুঝতেছি। আমি দেখি, আমি চেষ্টা করবো দিয়ে দেবো। তোমরা বই কিনে ফেলো, বুঝছো? আমি কপি করেও স্যার নেওয়া যেতে পারে আর কি স্যার। তুমি ক্লাসে দেরি করে আসো কেন? হ্যাঁ, আমি তো আগে আসছি স্যার, আমি গতকালকে অসুস্থ ছিলাম স্যার, জ্বর ঠান্ডা। আমি দিয়ে দিব। জ্বর ঠান্ডা তো এখন সকলেরই আছে, দেখি আমার বাসার তো অবস্থা খারাপ। জি স্যার, কণ্ঠ বসে গেছে স্যার, খুবই খারাপ অবস্থা। নম্রতা অসুস্থ, ম্যাডাম অসুস্থ, এর মধ্যে আমি কোন রকম আছি। আমি তো রেগুলার ট্যাবলেট খাই, ওই যে কোন রকম আছি, আল্লাহ জানে কখন কি মারা যায়। অবস্থা ভালো না। খারাপ অবস্থা, জ্বর ঠান্ডা। If you তোমাদের কি কোনো ইয়ে আছে? If you have no queries then I can finish. স্যার ম্যাটেরিয়ালস না দিলে তো করতে পারবো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাটেরিয়ালস না দিলে তো স্যার করতে পারবো না। 8 ব্যাচের ফার্স্ট কে? নীলা। নীলা স্যার। খুরশিদ জাহান নীলা।